Hello and welcome friends to your own channel, that is English Graph or Byju's classes, and today we would talk about the probable MCQ questions from Ode to Autumn by John Keats. As you already know that I have already uploaded the probable descriptive as well as important questions from the same poem, but today I am going to upload some of the very important MCQ questions from the poem. And here is a request to all the viewers, whoever are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. It's an humble request to you because whenever you subscribe the channel, it motivates me a lot to work for you. So without wasting much time, let's begin. So as you can see here, MCQ questions from the poem Ode to Autumn, the poem which is composed by John Keats, and a discussion on John Keats and his features of writing. A video is already there in this channel, so the viewers who have not seen it, it's my request to you to please go and visit my channel, and there you would have that particular video. Here I have uploaded many of the videos dealing with your syllabus, and as I have already said that I would also work on some other topics apart from your syllabus or beyond your syllabus, and shortly I will upload videos on those things as well. So moving on to the MCQ questions from the poem Ode to Autumn. It's a true and it's undeniably true that covering all the MCQ questions from this topic in a single video is not possible. So keeping this matter in mind, I have compiled the very important MCQ questions here. So first of all, as you can see, the first question is, how has autumn been introduced here? In the very beginning of the poem, you can see, or I don't know whether you have noticed it or realized it or not, actually the very beginning of the poem is about how John Keats has introduced or is introducing the season to his readers. Actually, the first line is all about an introduction made by the poet to introduce the season autumn to his readers. The first line is all about an introduction of autumn to the readers. So what is the first line of the poem? The first line of the poem is season of mists and mellow fruitfulness. So this is actually an introduction. This is a way of introducing the autumn to the audience, to us, and this introduction has been made by the poet. So how has autumn been introduced here? In the poem, the season autumn has been introduced as the season of mists and mellow fruitfulness. So here the description may go further, but it basically begins with as the season of mists and mellow fruitfulness. আশা করি তোমরা হয়তো এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো বা রিয়ালাইজ করতে পেরেছো যে কবিতাটি যে শুরু হচ্ছে, কবিতাটির শুরুটি আসলে একটি ইন্ট্রোডাকশন, যেভাবে অটাম সিজনকে রিডার্সদের সঙ্গে বা পাঠকদের সঙ্গে কবি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছেন। তো অটাম সিজনটিকে রিডার্সদের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রথম লাইনটি লেখা, সিজন অফ মিস্টস অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস। দ্যাট মিনস অটাম হ্যাজ বিন described and introduced as the season of mists and mellow fruitfulness. তাহলে প্রথম প্রশ্ন হলো, how has autumn been introduced here? Autumn has been introduced as the season of mists and mellow fruitfulness, and this introduction has gone further. Anyways, who are engaged in a sort of conspiracy? এখানে একটি কনস্পিরেসির কথা বলা হয়েছে। So who are engaged in this conspiracy? Here autumn and sun are engaged in a sort of conspiracy. autumn এবং sun এরা দুজনেই এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। What is the conspiracy? তাহলে what is this conspiracy? The conspiracy is to lead the trees to fruition and maturity. তারা কি ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? এখানে autumn এবং sun তারা এক প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রকৃতিকে ফ্রুইশনের দিকে, গাছপালাগুলিকে ফ্রুইশন এর দিকে বা ম্যাচুরিটির দিকে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা একটা কনস্পিরেসি বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মানে অটাম এবং সান এরা একটা কনস্পিরেসি বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কি করে গাছপালাগুলোকে মূলত ফলে তথা ম্যাচুরিটিতে ভরিয়ে ফেলা যায়।
So here autumn and sun are engaged in a conspiracy to lead the trees to fruition as well as maturity. কি করে গাছপালাগুলোকে ফুলে ফলে ভরে দেওয়া যায় এবং ফলগুলোকে কিভাবে ম্যাচিওর করা যায়. ওকে, moving on to the next slide. Kernel. Here is a word kernel. What does the word kernel means? Kernel means the soft part within the shell of a nut. The soft part within the shell of a nut. অনেক সময় ভোকাবুলারির উপরে বা ভোক্যাবসের উপরে বেস করেও এমসিকিউ বেসড কোয়েশ্চেন হতে পারে. নেক্সট কোয়েশ্চেন, দেয়ার ক্ল্যামি সেলস. এখানে ক্ল্যামি সেলস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? হিয়ার ক্ল্যামি সেলস স্ট্যান্ডস ফর দ্য সেলস অফ হানিকম অফ দ্য হানি বিস. মৌমাছিরা মৌচাকের মধ্যে বাস করে এবং এই সময় তারা মধু সংগ্রহ করে ওই মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলোকে মধু দিয়ে পূর্ণ করে ফেলে. তো এখানে দেয়ার ক্লেমি সেলস স্ট্যান্ডস ফর দ্য সেলস অফ আ হানিকম অফ দ্য হানি বিস. ক্লেমি মিন্স স্টিকি, আঠালো বা চটচটে. ক্লেমি মিন্স স্টিকি. এবার এখান থেকে একটি সার্বিক প্রশ্ন হলো, হোয়াট ইজ স্ট্যাঞ্জা ওয়ান অ্যাবাউট? স্ট্যাঞ্জা ওয়ান অট টু অটাম, এই কবিতার স্ট্যাঞ্জা ওয়ানটা কী সম্পর্কে? হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ স্ট্যাঞ্জা ওয়ান অফ দ্য পোয়েম অট টু অটাম? So stanza 1 is all about the vegetation, that is fruits and flowers of autumn. Stanza 1 is all about the vegetation of autumn. Vegetation এর মধ্যে fruits and flowers এই বিষয়গুলো আসবে. পরিপক্কতার ঋতু হিসাবে দেখানো হয়েছে এখানে অটামকে, এবং স্ট্যাঞ্জা 1-এ সিজনের এই পরিপূর্ণতা, অটাম সিজনের এই পরিপূর্ণতা এবং পরিপক্কতার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে. ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড. What is the second stanza about? Second stanza is all about the occupation of autumn, various forms of autumn, various shapes of autumn. Occupation of autumn, তোমরা এখানে occupations-ও বলতে পারো. আমি যে কথাগুলো বলছি, all the words that I am saying here are very important. So the second stanza is all about the occupation of autumn or occupations of autumn. এবং কিডসের হেলেনিজমের কনসেপ্টটা এখানে রিফ্লেক্টেড হয়েছে. কিডস কনসেপ্ট অফ হেলেনিজম got very much reflected here. কিডসের হেলেনিজম বলতে কি বোঝায় এটা আমি আগের একটি ভিডিওতে বলেছি, যেখানে কিডসের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে. তোমাদের কাছে আবারও অনুরোধ, তোমরা যারা দেখোনি সেই ভিডিওটা তোমরা আমার ভিডিও লিঙ্কে গিয়ে দেখতে পারো. আমার চ্যানেল ভিজিট করে ভিডিওসগুলো পরপর দেওয়া আছে, সেখানে দেখতে পারো. তোমাদের কাছে আবারও অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো. Second stanza of autumn is about the occupation of autumn or various forms of autumn or various shapes of autumn. What are the three forms nature or autumn has been described? The three forms are harvester, gleaner, cider presser or cider presser. The three forms are harvester, gleaner and cider presser. In this stanza, autumn has been seen and described in terms of human activity, in terms of concrete human figures. As a harvester, as a gleaner and as a cider presser. কিভাবে অটামকে এখানে মানবিক রূপে দেখা হচ্ছে, মানবিক বা মানুষের রূপে দেখা হচ্ছে. মানবিকের থেকে মানুষ কথাটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট. মানুষের রূপে কর্মরত অবস্থা কীভাবে দেখা হচ্ছে তার তিনটি রূপ এখানে দেওয়া হয়েছে. একটা হলো হারভেস্টার, গ্লিনার এবং তৃতীয়টি হলো সিডার প্রেসার. কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনায় এগুলোর উপরে আলোকপাত করা হয়েছে. যারা দেখোনি তারা সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো. হু হ্যাথ নট সিন দি সাজেস্টস অটাম হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড. এখানে দি বলা হয়েছে, আ পার্সোনাল প্রোনাউন, দো দ্য ওয়ার্ড ইজ অবসোলেট or no longer in use. Anyways, who hath not seen thee? So thee stands for the fact that autumn has been personified here. That means autumn has been described in terms of human form and human activities. What does the phrase granary floor means? Granary floor. Here I have quoted many of phrases and words and lines from the poem directly, but I have not used any quotation mark. আমি এখানে অনেক ফ্রেজ, লাইন, ওয়ার্ডস কবিতা থেকে সরাসরি ব্যবহার করছি, যেমন গ্রেনারি ফ্লোর, কিন্তু এখানে কোনো রকম আমি কোটেশন মার্ক, ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করিনি, তো এটা করা দরকার. এনিওয়েজ, সময়াভাবে বা ভিডিওটিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি এটা করেছি. যাই হোক,
তোমরা যখন কবিতার উত্তর লিখতে গিয়ে কোনো একটি ফ্রেজ বা লাইন কবিতা থেকে কোট করছো বা গল্প থেকে কোট করছো বা করবে, তখন অবশ্যই ইনভার্টেড কমাস বা কোটেশন মার্ক ব্যবহার করবে। সো গ্রেনারি ফ্লোর মিনস গ্রাউন্ড হোয়ার দ্য গ্রেনস আর পাইল্ড আপ। ফসল কাটার পরে, ফসল মাড়াই করার পরে যখন ফসলগুলোকে কোনো এক জায়গায় একত্রিত করা হয়, পাইল আপ করা হয়, স্তূপাকারে জমা করা হয়, তখন সেই জায়গাটিকে গ্রেনারি ফ্লোর বলা হয়। এনিওয়েজ, আবার খামারে যখন ফসলগুলোকে এক জায়গায় জমা করা হয়, তখন সেটাকেও আমরা গ্রেনারি ফ্লোর বলতে পারি। যেমন আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি ধান কাটার পরে বা ফসল কাটার পরে এক জায়গায় মারার পর সেই ফসলগুলোকে এক জায়গায় জমা করা হয়, শুকোনো হয়, হ্যাঁ, ওই জায়গাটাকে গ্রেনারি ফ্লোর বলা হয়। এনিওয়েজ, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। দাই হেয়ার সফট লিফটেড সাজেস্টস, এই যে ফ্রেজটি দাই হেয়ার সফট লিফটেড বাই দ্য উইনোয়িং উইন্ড, তাহলে এটা কি সাজেস্ট করছে? এটা সাজেস্ট করছে অবশ্যই যে দ্য অটাম হ্যাজ বিন পার্সোনিফাইড, কিন্তু হোয়াট ডাজ ইট সাজেস্ট মোর? It suggests the fact that autumn has been described here as a feminine gender in the form of a woman. এখানে অটামকে একজন ওমেন হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। Here autumn has been described, has been seen and described in terms of a woman as a feminine gender. Winnowing wind means, winnowing wind বলতে কি বোঝাচ্ছে? Wind that separates seeds from husk. Here, once again I make a request to you that please go through the texts in detail, be it a poem, be it a prose, be it an essay. Go through the text in detail, then you should go through the probable, descriptive and MCQ questions. আর তোমাদের কাছে আরেকটি অনুরোধ, please subscribe the channel, share with your friends. Winnowing wind means wind that separates seeds from husk, মানে ফসল মাড়াই করার পর, কাটার পরে, মাড়ার পরে সেগুলোকে যখন ঝাড়াই করা হয়, উল্টো দিক থেকে বাতাস বয়ে আসে এবং বাতাস যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় সেদিকে মুখ করে ফসলগুলো উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং এই বাতাসের ফলে কি হয় যে তুষগুলো দূরে উড়ে চলে যায় এবং ফসলগুলো নিচে জমা হতে থাকে। এটা আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি। তো যে বাতাস দানাগুলোকে বা সিডসগুলোকে হাস্ক বা তুষ থেকে পৃথক করে, খোসা থেকে পৃথক করে, সেই বাতাসকে এখানে উইনোয়িং উইন্ড বলা হয়েছে। এনিওয়েজ, সো উইনোয়িং উইন্ড মিনস উইন্ড দ্যাট সেপারেটস দ্য সিডস ফ্রম দ্য হাস্ক। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড. Now I am talking about the third stanza, and the third stanza is very, very important. What is the third stanza about? The third stanza is about the music of autumn. So here it's a time for a quick recap. The first stanza is about the vegetation of autumn, fruits of autumn, flowers of autumn. Second stanza is about the various shapes of autumn, that is Keats's Hellenism. And third stanza is about the music of autumn. A music of autumn এটা নিয়ে থার্ড স্ট্যান্জা আলোচনা করা হয়েছে ও টু অটাম কবিতায়। এখানে আমি এমসিকিউ কোয়েশ্চেনের সংখ্যা কম রেখেছি, কারণ এখানে যেগুলো থেকে আমরা বুঝতেই পারছি কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো আমি হয়তো বারবার করে কোট করিনি। যেমন এখানে মিউজিক অফ অটামের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হলো হোয়াট আর দ্য সোর্স অফ অটাম অ্যান্ড হোয়ার আর দে ক্রিয়েটিং দ্য মিউজিক ফ্রম। মিউজিকের সোর্স এখানে কারা মিউজিক বা কে মিউজিক ক্রিয়েট করছে, হু আর দ্য ব্যান্ড অফ মিউজিশিয়ানস, এবং কোন জায়গা থেকে তারা মিউজিক ক্রিয়েট করছে, কোন জায়গায় তারা লুকিয়ে রয়েছে বা কোন জায়গা থেকে তারা গান গাইছে। তাহলে হু আর দ্য সোর্স অফ মিউজিক, হোয়ার আর দে সিঙ্গিং ফ্রম, হু আর দ্য সোর্স অফ মিউজিক অ্যান্ড হোয়ার আর দে সিঙ্গিং ফ্রম, এই বিষয়টা তোমাদের আলাদা করে এখানে পড়ে নিতে হবে। ওকে, দ্য লাইন দ্যাট মে হ্যাভ আ স্লাইট রেফারেন্স টু দ্য পোয়েটস পার্সোনাল ডিজেকশন ইজ, যদিও এই কবিতাটিকে বলা হয়েছে দ্য মোস্ট ইম্পার্সোনাল ওড, কারণ এই কবিতাটি ইজ ফ্রি ফ্রম এনি পার্সোনাল ডিজেকশন, এনি পার্সোনাল ডেসপেয়ার অফ দ্য পোয়েট। জন কিটসের যাবতীয় ব্যক্তিগত দুঃখ বা যন্ত্রণা থেকে এই কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ বা যন্ত্রণা প্রভাব থেকে এই কবিতাটি মুক্ত, যদিও এই কথাটি বলা হচ্ছে, তবুও অনেক সময় ক্রিটিক্সরা বলেছেন যে এই কবিতার একটি জায়গায় আমরা বলতে পারি যে হয়তো কবি
খুব সূক্ষ্মভাবে এখানে তার ব্যক্তিগত দুঃখ বা যন্ত্রণার প্রতি একটু রেফারেন্স দিয়েছেন। সেই জায়গাটি হলো হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং হোয়ার আর দে, হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং হোয়ার আর দে, মানে যা পাওয়া যায়নি, যা চলে গেছে জীবন থেকে, যা যা অধরা থেকে গেছে, সেটার প্রতি একটি লঙ্গিং বা আকাঙ্ক্ষা এখানে কবি প্রকাশ করেছেন। তো তোমাদের যদি কখনো প্রশ্ন আসে যে এরকম কোন জায়গা রয়েছে কবিতার মধ্যে যেখানে দ্য পোয়েট হ্যাজ মেড আ স্লাইট রেফারেন্স দ্য পোয়েট হ্যাজ মেড দ্য লিস্ট রেফারেন্স টু হিজ পার্সোনাল ডিজেকশন, তাহলে সেটা হলো এই জায়গাটা, হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিংস হোয়ার আর দে। কিন্তু কবি কিন্তু হিয়ার দ্য পোয়েট হ্যাজ নট ইমার্সড হিমসেলফ ইনটু দিস ডিজেকশন, হি হ্যাজ কাম আউট অফ ইট। কিন্তু কবি কিন্তু এখানে তার পার্সোনাল ডিজেকশনের মধ্যে ডুবে যাননি, তিনি কিন্তু এখান থেকে উঠে এসছেন, তার উত্তরণ ঘটেছে। কারণ পরের লাইনেই বলা হয়েছে থিঙ্ক নট অফ দেম দাই হ্যাভ দাই মিউজিক টু। স্প্রিংয়ের মিউজিক অটামে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাতে কি অটামের নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। দাই হ্যাভ দাই মিউজিক টু, অটাম তোমার সৌন্দর্যে তুমি অনন্যা, তোমার নিজস্ব সৌন্দর্য তো রয়েছে, তোমার নিজস্ব মিউজিক রয়েছে। তো স্প্রিংয়ের মিউজিক নিয়ে হাউতাশ করার কিচ্ছু নেই। এটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটা লাইন। ইট ক্যান অলসো বি ইউজড অ্যাজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট মেসেজ। ঠিক আছে, যে হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিংস হোয়ার আর দে, থিঙ্ক নট অফ দেম দাই হ্যাভ দাই মিউজিক টু। এটা থিঙ্ক নট অফ দেম দাই হ্যাভ দাই মিউজিক টু, দিস লাইন ক্যান অলসো বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইস অর আ সাজেশন ফর আদার্স বাই আস। আমরা এই কথাটির মাধ্যমে বা এই কথাটির মধ্যে দিয়ে আমাদের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন বা যারাই হতাশাগ্রস্ত, কিছু পায়নি বলে বা কিছু হারিয়ে ফেলেছে বলে, তাদেরকে আমরা এই লাইনটার মাধ্যমে কনসোল করতে পারি। ঠিক আছে, থিঙ্ক নট অফ দেম দাই হ্যাভ দ্য মিউজিক টু। সবসময় মনে রাখবে, কবিতা, গল্প, সাহিত্য, উপন্যাস আমরা যাই পড়ি না কেন, এটা সরাসরি জীবনের সঙ্গে রিলেটেড এবং এর একটা বাস্তবিক এবং ব্যাপক রিলেভেন্স বা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে জীবনের ক্ষেত্রে। এই প্রতিটি বিষয় জীবনের ক্ষেত্রে, জীবনের বেলায় অ্যাপ্লিকেবল বা প্রযোজ্য, এবং জীবনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য কখনোই জীবন থেকে আলাদা নয়। আমরা যা শিখব সেটাকে আমরা বৃহত্তর অর্থে জীবনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি। ঠিক আছে, সেই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো আমি এই বিষয়টিও বলবো যে যেমন অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স একটা বিষয় রয়েছে, অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের যেমন একটা বিষয় রয়েছে, অ্যাপ্লাইড লিটারেচারও কিন্তু একটা বিষয়। ঠিক আছে, লিটারেচার কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে অ্যাপ্লিকেবল এবং জীবনের সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত বা প্রাসঙ্গিক। এনিওয়েজ, তো সফট ডাইং ডে মিনস, সফট ডাইং ডে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সফট ডাইং ডে মানে হলো দ্য ডে হুইচ ইজ কোয়াইটলি পাসিং অ্যাওয়ে অর হুইচ ইজ কোয়াইটলি কামিং টু অ্যান এন্ড। দিন যেটা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, তো সেটাকে এখানে বলা হয়েছে সফট ডাইং ডে। স্টাবল প্লেন্স মিনস field from where the crops have been cut off or reaped and now only the stumps are there or the remaining stumps are there। মানে স্টাবল প্লেন্স মানে হলো যে জায়গায় কোনো একটি ফসল লাগানো হয়েছিল, সেবার সেই ফসলগুলোকে কেটে ফেলা হয়েছে, এখন সেই মাঠগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে এবং সেই মাঠগুলোতে রয়ে গেছে ফসল কেটে নেওয়ার পরে ওই কাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ, মানে ধান বা গম বা সর্ষে, এগুলো যে কোনো ফসলকে কেটে নেওয়ার পরে যে জমিগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে, যেখানে অবশিষ্ট থাকে সেই গাছের কাণ্ড বা কাণ্ডের কিছুটা অংশ, গোড়ার কিছুটা অংশ, সেটাকে এখানে স্টাবল প্লেন বলা হয়েছে। আর ধান, গম বা যে কোনো ফসল কেটে নেওয়ার পরেই কিন্তু পোকামাকড়ের উৎপাত বেড়ে যায়, কারণ এতদিন পর্যন্ত সেই জায়গাগুলোতে, ওই ঝোপঝাড়গুলোতে পোকামাকড়রা আশ্রয় গ্রহণ করতো, তারপরে সেগুলো কেটে ফেলার পরে সেখান থেকে তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে এবং তাদের মুভমেন্ট, তাদের গান, তাদের আওয়াজ আরও বেশি করে আমাদের কানে আসে। আর আমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো, বিশেষত যাদের গ্রামাঞ্চলে বাড়ি, তারা এই অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় করেছি বা আমাদের এই অভিজ্ঞতাগুলো, উই মোর অর লেস হ্যাভ দিস এক্সপিরিয়েন্স। ইটস নট এনিথিং নিউ টু আস, রাদার দ্য অ্যাটিটিউড ইজ নিউ, দ্য অ্যাপ্রোচ ইজ নিউ। তো আমি যেমনটাকে বলেছিলাম যে ইচ অ্যান্ড এভরি সোর্স অফ মিউজিক অফ অটাম ইজ টু বি রেড অ্যান্ড নোটেড সেপারেটলি। তাহলে কারা কারা গান করছে এবং কোন কোন জায়গা থেকে তারা গান করছে, তো এটা তোমাদেরকে আলাদা করে পড়ে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। আমি অহেতুক শুধু তাদের নামগুলো এখানে মেনশন করিনি, করলে এখানে ইচ্ছা করলে আমি 5টি বা 4টি কোয়েশ্চেন এমসিকিউ বাড়াতে পারতাম, কিন্তু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন বাড়ানোটা আমার উদ্দেশ্য না। যেটা তোমরা জানো, শুধু সেটাকে না বলে যেগুলো জানো না সেগুলোর উপরে
তোমাদের মনোযোগটা আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। তো এছাড়াও সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস, কবিতাটির উপরে বেস করে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস আমাদের মনে রাখতে হবে। কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে, আর আমাদের এগুলো অবশ্যই জানা দরকার। সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস, প্রথমত ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পার্সোনাল ওড বাই কিটস। কিটসের লেখা সবচেয়ে ইম্পার্সোনাল ওড হলো অড টু অটাম। ইম্পার্সোনাল, why is it called the most impersonal ode? It is impersonal in the sense, that the present poem Ode to Autumn is free from any touch of the poet's personal dejection, longing or despair. কবির ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, হতাশা, এগুলোর প্রভাব থেকে কবিতাটি মুক্ত, ভীষণভাবে মুক্ত, এটা বলা হয়েছে। তাই এই কবিতাটিকে বলা হয় দ্য মোস্ট ইম্পার্সোনাল ওড বাই জন কিটস। ওকে, তোমরা ওডের সংজ্ঞাটা অবশ্যই জেনে নেবে। দ্বিতীয়ত, ইট ওয়াজ রিটেন অন সেপ্টেম্বর 1819। 1819 সালের 19শে সেপ্টেম্বর এই কবিতাটি 1819 সালের 19শে সেপ্টেম্বর এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। ইট ওয়াজ রিটেন অন সেপ্টেম্বর 1819। 1919 সেপ্টেম্বর কবিতাটি লেখা হয়েছিল। সো দ্য ডেট অফ কম্পোজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, হোয়েন দ্য পোয়েম ওয়াজ কম্পোজড, and later on when the poem was published, date of publication, that is also important. The year of publication is 1820. So the date of composition is 1819, 19 September, and date of publication is 1820. The poem was published in the year 1820. এবারে name of the publication is also important, that we should know. The name of publication is Lamia Volume. The poem was published in the year 1820 in Lamia Volume, LAMIA। খুব ভালো করে মনে রাখবে এই পয়েন্টসগুলো। আচ্ছা, এই কবিতাটি কবি যখন লিখলেন তখন এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি, when the poet composed this poem, about the poem he wrote a letter to Hamilton Reynolds. এই কবিতাটি লেখার পরে, এই কবিতাটি কম্পোজ করার পরে জন কিটস হ্যামিল্টন রেনল্ডসকে, তার বন্ধু হ্যামিল্টন রেনল্ডসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, এবং যেখানে তিনি এই কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন বা কবিতাটির রেফারেন্স দিয়েছেন। তাহলে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট টপিক এখানে, যে জন কিটস কাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছিলেন ওড টু অটাম লেখার পরে, সেটা হলো হ্যামিল্টন রেনল্ডসকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। আচ্ছা, সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটির সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জাটি কী রিভিল করছে? দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট Keats's Hellenism. The second stanza of the poem is about Keats's Hellenism. Second stanza of the poem reveals Keats's Hellenism. কবিতাটির সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা কিটসের হেলেনিজমকে রিফ্লেক্ট করছে। দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম রিভিলস কিটসেস হেলেনিজম। হেলেনিজম মিন্স কিটসেস ক্যাপাবিলিটি অফ ভিজুয়ালাইজিং ন্যাচারাল অবজেক্ট ইন কংক্রিট হিউম্যান ফর্মস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস লাইক দ্য এনসিয়েন্ট গ্রিক্স। প্রাচীন গ্রিসবাসীরা তারা প্রকৃতিকে বিভিন্ন রূপে কল্পনা করত, মানুষের রূপে কল্পনা করত। দে ইউজ টু ইমাজিন নেচার ইন টার্মস অফ হিউম্যান বিংস অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। তো কিটসও এখানে সেটাই করেছেন। হি হ্যাজ ভিজুয়ালাইজড দ্য ন্যাচারাল অবজেক্টস ইন টার্মস অফ কংক্রিট হিউম্যান বিংস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস। তো এটা কিটসের হেলেনিজমের একটি প্রমাণস্বরূপ, হেলেনিজমের প্রতি তার যে ঝোঁক, তার ইনক্লিনেশন, সেটা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জায়, ইট গেটস রিফ্লেক্টেড ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। তাহলে বন্ধুরা, সো ফ্রেন্ডস, দ্যাটস অল ফর টুডে। I will appear with another video shortly, and my request to you, please subscribe the channel. প্রায় 75% ভিউয়ার্স এখানে, যারা তোমরা ভিডিও দেখছো, আমরা ইউটিউব অ্যানালিটিক্সে দেখতে পাচ্ছি যে 75% ভিউয়ার্স দেখছে, কিন্তু তারা সাবস্ক্রাইব করছে না। তো তোমরা জানো না যে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা ভীষণ মোটিভেট ফিল করি। উই ফিল মোটিভেটেড, আই মাইসেলফ ফিল মোটিভেটেড অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার। আই ক্যান সে অফ মাই ফিলিংস হিয়ার। তোমরা প্লিজ চ্যানেলটিকে ভিজিট করো, তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং পড়াশোনা করো ভালো করে। আর শীঘ্রই অন্য একটি ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।